أن الله يتشاء الرحمة والمغفرة وبالرزق يرزق عنه ولما صنع محمد صنع محمد صلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصنع محمد الغالي درجنا حدث درجة على طلب المحسن على الله ورسوله وعلى أجمعين أن الله يتشاء الرحمة والمغفرة ويعز علينا بركاته وصالح وأنواره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتشاء الرحمة والمغفرة قال الله تعالى وعلى في بابنا من الدين وغير السبيل قال الله تعالى وقد يقعنا ورحمته يقعنا وقوته وعفوه ويقعنا ومعرفته ويقعنا وقربه ويقعنا محمد رسوله صلى الله عليه وسلم ويقعنا ومرزقه ويقعنا وخير كلها وما يكتبنا ولكم بالحسنى وهو رضي عنا بالخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله مالك الذي بك يا مشفع خصنا وعبانا. صلى الله عليه المال بسرك الأسماء فهم سبر النجاة بمانا. صلى الله عليه صحابتك الكرام ماجدينك أصحاب لولائه رمضانا. صلى الله عليه وإن لهم بصدق ما أتى هادي المودة هيجا أشجانا. صلى الله عليه ما ذكر الحبيب لك المحب إلا وعرها والها أشوانا. صلى الله عليه يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا. آل المحبين كذا واسمع الآسيا للمشفع والهبر آذانا. أنصت الأوصاف طه المجتبى واغفر لقلبك يقتدي وجدانا. ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تعبده من به في ذكره عظيم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله بل يفرح واكثر به فرحانا.
نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستقي من غفلة أنت وكن يقظانا واعبد الأسرار رب لم يزل ينقلني بين الخيال وشعرنا لم تختلف من شبهتين إلا أنا لخير أمت بروز أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي أشرنا طهر الله وما مختاره وما ضرب مثله إنسانا وبحبه وبذكره
ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو إن جاء الأخير مبتر يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا لا توانا
بين فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad lana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi la yazal yajudu wa yatakarram li ibadihi subhanahu wa taala. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi dan Maha mengasihi, yang Maha berjasa atas hamba-hambanya. Wa ma min ni'matin wa min Allah, tidaklah ada suatu nikmat yang kalian miliki kecuali semata-mata nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kunjung Allah Subhanahu wa taala berhenti melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya, keberkahannya, bimbingannya untuk kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan untuk mereka-mereka yang tidak hadir, dan bahkan mereka-mereka yang lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan sering memposisikan dirinya di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pekerjaan yang dilarang dan diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melalui risalah beliau, melalui hadiah beliau, melalui syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak kunjung Allah Subhanahu wa taala berhenti memaafkan, untuk memaafkan dan mengampuni hamba-hamba yang lalai seperti ini, yang jauh seperti ini, didekatkan kepadanya, dibersihkan dirinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha pengampun Allah, maha segala-galanya Dia Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ni'ma Rabb wa Rabbuna, seindah-indahnya Tuhan, senikmat-nikmatnya Tuhan adalah Tuhan kita semua. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung Dia, yang mana pintu taubahnya tidak pernah tertutup sama sekali sepanjang hayat, sepanjang masa, tidak pernah tertutup. Pintu Sang Maha Pemberi, pintu taubat Sang Maha Pemberi ini tidak ada liburnya, tidak ada istirahatnya. Andai kita pergi ke manusia yang paling mulia, manusia yang paling haram, manusia yang paling dermawan, tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, maka masih kita dapati masa di mana pintunya tertutup, tidak menerima tamu, karena mungkin dia sedang pergi, atau karena mungkin dia sedang beristirahat, atau karena dia mungkin sedang lelah dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita dapat di pintu Allah Subhanahu wa taala tertutup untuk kita yang mau kembali kepadanya? Pernahkah ada dibikin jam untuk orang yang bertaubat kepadanya, jam sekian sampai jam sekian, ini waktunya taubat, ini waktunya pengakuan dosa, ini waktunya meminta maaf dan ampunan Allah. Tidak
sepanjang masa. Innallaha yaqbalu taubatan ma lam yughargir, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha menerima taubat untuk hamba-hambanya selama si hamba tersebut belum borok-borok, ajalnya belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka untuknya. Alhamdulillah ala hadhihi nikmat, alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang mulia, yang agung ini untuk kita para pendosa, untuk kita orang-orang yang senantiasa lalai dari jalannya. Bahkan dia mengatakan melalui sabda dan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an, Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada kita semua, orang-orang yang suka lalai, orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang suka lupa dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang suka melampaui batas, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kelalaian dan kemaksiatan. Dari awalnya sudah indah apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Dia masih mengakui kita sebagai hambanya, padahal orang yang dia katakan asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas mereka, menzalimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatannya. Apa pesan Allah yang Allah suruh sampaikan melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Allah mengatakan lanjutan ayat itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segenap dosa-dosa. Innallaha huwal ghafurur rahim. Dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Mengasihi, mengampuni dirinya dan mengasihi hambanya yang telah diampuni dosa-dosanya dengan dibersihkan namanya, disucikan dirinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya. Dan dia mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Siapa ini tawwab? Tawwab adalah orang yang bertobat. Dari apa mereka bertobat? Mereka bertobat dari dosa, mereka bertobat dari kelalaian. Kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya katakan famili yang sering kali berbuat salah kepada kita, sering kali menyakiti hati kita. Dia meminta maaf. Paling baiknya manusia, dia akan maafkan orang itu. Tapi pasti ada ganjalan di hati, pasti ada ganjalan masih tersisa itu. Akan kita kepada orang yang sering kali menzalimi, sering kali memaki, sering kali menyakiti hati, dimaafkan mungkin, tapi dicintai tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Ini orang pendosa, dia tobat, dia sadar, dia kembali kepada Allah. Allah cinta kepadanya. Subhanallah. Nikmat Rabbul. Seindah Tuhan, seindah-indahnya Tuhan adalah Tuhan kita. Alhamdulillah ala hadhihi nikmat. Salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengannya kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang banyak mendapat kemuliaan, umat yang banyak mendapat pemberian, dan umat yang paling banyak mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan-kemuliaan tersebut, di antara kekhususan-kekhususan tersebut, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini 3 macam perkara yang tidak diberi oleh kepada umat-umat yang lain. Adapun perkara yang pertama, sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa di dalam umat ini tidak diberikan kesulitan untuk mereka di dalam mendirikan agamanya, di dalam mendirikan
syariat agama Islam, di dalam menjalankan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidaklah dijadikan atas kalian, tidaklah dijadikan atas kalian di dalam agama ini dari kesulitan. Tidak ada sulitnya, tidak ada air kita boleh pakai debu tayamum, tidak bisa sholat berdiri kita boleh duduk, nggak bisa duduk kita boleh berbaring dan seterusnya. Bahkan orang yang tidak punya makanan dalam keadaan yang darurat, dia boleh memakan makanan yang asalnya diharamkan oleh Allah. Jika memang tidak ada pilihan lain, katakan orang terdampar di sebuah hutan, tidak ada makanan untuk bertahan hidup, yang ada hanya bangkai umpamanya, bangkai dari binatang yang haram untuk dimakan. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti itu menjadi halal bangkai tersebut. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ini yang pertama, berkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat umat ini. Lalu beliau mengatakan yang kedua adalah karena yuqalu lin nabi anta syahidun ala qaumi, adalah dikatakan buat nabi-nabi terdahulu, kamu adalah saksi buat kaum, buat umat. Tetapi dikatakan untuk umat ini, wa qala li hadhihi ummah, firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk kalian semua menjadi saksi di atas manusia. Kalau dulu yang mereka umat-umat terdahulu yang menjadi saksi adalah hanya nabi-nabi mereka, jadi yang bisa menguatkan kesaksiannya di hadapan Allah, artinya membela seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan kelak, di hari kebangkitan kelak, di yaumul kiamat kelak, hanya nabi mereka. Tapi umat ini ditakunu syuhada 'alan nas, untuk dijadikan kalian semua sebagai saksi atas manusia. Jadi kita satu sama lain bisa menjadi saksi yang membantu satu sama lain. Jika kita dapati kelak umpamanya antum dapati al-fakir yang hina di hadapan antum ini sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesulitan, dihisab di hadapan Allah, antum bisa bersaksi, ya Allah, ini adalah dulu orang yang pernah menyampaikan sesuatu kepada saya. Walaupun satu dua huruf dia pernah menyampaikan sesuatu, maka insya Allah pembelaan tersebut akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain kita semua bisa saling membela, bisa saling membantu, bisa saling menjadi saksi yang menguatkan satu sama lain. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, pertemanan kita ini, perkenalan kita ini, duduknya kita di tempat ini menjadi saksi yang menguatkan kita. Hujjatan lana la alaina, menjadi hujjah atas itu untuk kita semua, bukan hujjah yang memberatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana yuqalu lin nabi, adalah dikatakan buat nabi terdahulu, sal tu'ta mimma, dalam akan diberikan. Maka dikatakan buat umat ini, ud'uni astajib lakum. Artinya umat terdahulu, kalau mereka mau punya hajat, mau meminta sesuatu kepada Allah, dia datangi nabinya. Dia datang kepada nabinya, ya Nabi Allah, saya kepingin ini, saya kepingin ini. Nabinya yang minta sama Allah. Tidak ada akses untuk orang untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk umat ini akses terbuka secara langsung. Apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Tidak ada perantara, tidak mesti menyampaikan doa kepada nabi atau pewaris para nabi, tapi kita bisa mengangkat kedua tangan kita langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan, hadirin hadirat sekalian, apa guna orang berdoa sementara telah dikatakan al-galam kejam, al-qalam, catatan Allah telah kering, artinya tidak lagi catat sesuatu yang akan datang, sudah ditentukan di zaman azali ketentuan-ketentuan
Ada pun keadaan, ketaatan, amal ibadah ataupun husnul khatimah, katakan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa guna itu doa-doa? Maka saya jawab untuk orang-orang yang bertanya seperti ini, bahwasanya pertama, doa adalah bagian dari ta'abbud seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbud artinya penghambaan, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Doa beribadah. Doa adalah otaknya ibadah, intisarinya ibadah. Doa nggak dikabulkan juga berpahala, andai tidak dikabulkan, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Walaupun bentuk pengabulannya bisa berbeda-beda. Dan doa yang pertama adalah bentuk ta'abbud kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Walidalik Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan, "Fadu'ai wa ibtihali syahidun li bintibari. Qad kabani ilmu rabbi min su'ali wajah." Fadu'ai wa ibtihali, maka doaku dan munajatku syahidun li adalah sebagai kesaksian, sebagai sanksi, adalah sebagai sanksi bagiku biftigari dari penghambaanku dan kefakiranku di hadapan Allah. Itu doa. Fatkafani ilmu rabbi, sudah cukup bagiku pengetahuan Tuhanku, min su'ali waqti'ai, dari segala permintaanku dan usahaku Allah sudah tahu. Tapi doa ini adalah bentuk penghambaanku, kehinaanku, kefakiranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dikatakan kenapa orang berdoa padahal qada sudah ditentukan. Yang kedua, yang namanya qada itu ada dua macam. Ada qada mutlaq yang tidak bisa dirubah lagi. Ada qada mu'allaq, qada yang masih dikaitkan dengan sesuatu. Umpama orang keluar dari rumah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala hari itu mu'allaq buat dia. Jika dia berdoa, maka dia akan selamat, dia akan dijaga oleh malaikat. Jika dia tidak berdoa, maka dia akan kena musibah. Umpamanya seperti itu. Dan jika dia keluar dengan doa, maka itu adalah ketentuan Allah melalui qada yang mu'allaq. Walaupun terkadang doa itu tidak bisa tidak mengangkat ketentuan Allah. Banyak sekali orang terjadi musibah atas dirinya dan dia katakan saya sudah doa, saya sudah segala macam, tapi tetap apalagi Ramadan pernah kecelakaan di Tol BR, keluar dari habis ngajar di tempat pada subuh orang pertemuan penting di bandara, nanti baru pulang haji langsung mau berangkat ke kampung. Kita tidak bisa ketemu selain di bandara. Berangkat setelah mengajar subuh. Dari mulai keluar, itu mobil saya bawa sendiri. Dari mulai keluar sampai dengan bayar tol di pintu tol BRI. Keluar dari Cempaka Baru sampai pintu tol BRI, doa baru selesai.
diambil menjadi gambar, gambar ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi, nasi baru dihidangkan di depan kita. Prosesnya panjang, semua itu sebab. Tidak turun itu nasi dari langit, walaupun kita wali mau dia itu. Biasanya proses juga, walaupun bisa mungkin turun dari langit, tapi mereka orang-orang yang tahu ada mungkin adalah proses, sebab asbab yang memang sudah menjadi sunnah Allah. Demikian pula yang namanya doa. Doa adalah asbab, doa adalah sebab kita yang kita dirikan untuk ikhtiar kita mendapatkan yang terbaik dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu apa ketentuan Allah untuk kita. Tidak ada satupun dari kita yang tahu. Bagaimana keadaan wafat kita nanti, bagaimana keadaan rezeki kita besok hari, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa juga semua itu. Doa kita adalah ikhtiar, adalah kita mendirikan sebab supaya diberikan yang terbaik yang kita inginkan, yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya doa. Jadi doa adalah sebab, sebab untuk mendapatkan kebaikan. Kalau orang masih nggak ngerti juga, makan itu sebabnya kenyang, minum sebabnya hilang haus, tidur sebabnya hilang ngantuk atau istirahat lelah badan. Jadi kalau orang nggak percaya sama sebab, doa itu sebagai sebab, katakan, maka kalau dia lapar nggak usah makan, nggak usah makan, kan sudah ditentukan sama Allah kita mau kenyang, kita mau lapar, terus nggak usah makan. Ya, nggak ada semua orang gila yang mau percaya itu. Ya. Orang belakang nggak percaya itu. Kalau mau lapar ya mesti makan. Haus itu saya haus, nggak usah minta air, nggak usah cari air. Allah sudah tentukan dengan kuasanya Allah. Kalau ketentuannya ya ente hilang itu haus, hilang itu dahaga, maka hilang. Nggak bisa, mesti ikhtiar, mesti cari sebab, mendirikan sebab, cari air supaya bisa minum dan sembuh. Sakit kita juga sembuh sendiri, nggak bisa, nggak ada orang yang seperti itu. Kalau sakit mesti berobat, mesti minum obat, karena obat adalah sebab. Itu dia. Sakitnya beda, obatnya beda. Sakitnya macam-macam, obatnya pun macam-macam. Kecuali di Itali dulu, tempat saya belajar zaman dulu, ya, itu dokter benar-benar cuma sebab di sana. Ya, sakit apaan aja di sana ya berobat gratis di dokter pemerintah gitu, dokter rumah sakit pemerintah, berobat gratis. Padahal negara miskin, kita baru sekarang gratis itu berobat gratis di sana. Tapi sakit apa aja obatnya sama, itu juga. Hampir hafal saya mau obat dulu itu. Sakit pusing, obatnya itu. Muntah-muntah, apa namanya, emas, segala macam, obatnya sama. Begitu. Akhirnya pernah protes, ini kenapa semuanya obatnya kok dikasih sama? Ini aja tidak tolong. Kita bilang obatnya cuma sebab. Ya, dan yang bukan adalah Allah. Dan kesusahan kalau wali. Begitu dengan perkara jawabannya ya. Kalau obatnya sakitnya apa, semuanya obatnya sama. Jadi dia vitamin, obatnya antibiotik sama
hakikatnya istighfar, hadirin hadirat sekalian, adalah ketika kita mengatakan Allahumma firli, inilah hakikat istighfar. Dan menjadi berdiri di tempatnya, di maknanya di dalam kedudukan doa tersebut adalah jika kita mengatakan astagfirullah. Astagfirullah bermakna Allahumma firli. Ini adalah hakikatnya istighfar. Jadi istighfar adalah bentuk pengakuan dosa, bentuk penyesalan seorang hamba atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Istighfar dan penyesalan ini bukan merupakan sesuatu yang berasal dari kelebihan yang ada di dalam diri. Banyak orang menyangka begitu. Ketika dia beristighfar, ketika dia menyesal dari kesalahan, dia lihat teman-temannya, dia lihat kroni-kroninya tidak ada yang kembali ke jalan Allah. Dia lihat sekarang dirinya sudah rajin hadir majlis, rajin ke masjid. Dia lihat kawan-kawannya belum, masih asik dengan kemaksiatannya, masih seru dengan kelalaiannya. Lalu dia merasa, saya ini ya kembali ke jalan Allah karena memang saya memiliki sesuatu kebaikan di dalam diri saya. Tidak Allah, ini hidayah, ini petunjuk Allah. Tidak ada itu berasal dari kebaikan kita. Tidak ada sama sekali. Kalau itu berasal dari kebaikan kita atau apa yang ada di dalam diri kita, maka Abu Jahal itu lebih layak dapat hidayah ketimbang Umar bin Khattab. Umar tukang mabuk, preman pasar jawara. Abu Bakar, Amr bin Hakam atau Abu Jahal, dia seorang pembesar Quraisy, dia seorang yang terhormat. Dia suka bersedekah kepada fuqara wal masakin. Orang yang menjadi panutan di kalangan Quraisy. Kalau mau lihat kebaikannya, maka Amr bin Hakam atau Abu Jahal lebih layak dapat hidayah dari Allah ketimbang Umar bin Khattab. Kami berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dua umat. Ternyata hidayah Allah tertuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di saat dia murtad, di saat dia marah, dia mau membunuh Muhammad, katanya, aku akan membunuh Muhammad di jalan ketemu. Seorang yang sudah masuk Islam dan menyembunyikan Islamnya, menyembunyikan keimanannya, dia berkata, ngapain kau pergi ke sana? Itu adikku Fatimah, dia sudah masuk Islam. Lalu dia pergi ke rumahnya Fatimah, adiknya, adik daripada Umar bin Khattab. Sampai di rumah adiknya, didapati adiknya sedang membaca Al-Quran bersama suaminya di surat Taha. Betapa indahnya surat Taha tersebut. Kemudian hidayah masuk. Dan perlu diketahui saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan samsara, dalam keadaan mampu dari minuman keras. Tapi hidayah Allah tidak peduli kepada siapa dia. Jadi hadirin hadirat sekalian yang baik, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan lalai, saat ini sedang dalam keadaan berlumpur maksiat dan kelalaian serta dosa. Allah Maha membolak-balikan hati. Boleh jadi hati ini kita baik, wallahu a'lam besok alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dalam kebaikan. Allah tetapkan hati kita dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa untuk istiqamah. Ini doa yang dianjurkan dibaca ketika tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam agama. Istighfar dan penyesalan sekali lagi bukan karena kehebatan, bukan karena kebaikan yang berasal dari diri kita. Istighfar adalah hidayah, penyesalan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang mau menuntun kita, mau mengarahkan kita hidayah tersebut atas izin Allah
Kita selalu dipecundangi, kita selalu dikalahkan oleh hawa nafsu kita, syaitan yang ada di dalam diri kita, godaan dunia. Seringkali kita dikalahkan oleh mereka. Walaupun berkat hidayah iman dan Islam, kita sering pula mengalahkan mereka. Kita dirikan sholat, kita datang ke tempat ini, kita kalahkan hawa nafsu yang mungkin saat ini ingin menyaksikan televisi di rumah, tapi kita kalahkan, kita mampu menjadi pemenangnya saat ini. Tapi seringkali kita kalah oleh hawa nafsu kita, oleh godaan dunia, oleh godaan syaitan. Wallahi kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak pernah menang dalam apapun terhadap godaan-godaan ini. Waliyahulillah. Jadi karena hidayah Allah, hanya karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah begitu mulianya seorang pemuda yang sampai dia ini, atau orang yang seperti dia, kelompok yang seperti dia ini, sampai dimasukkan ke dalam kelompok mulia 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Wa sab'atun yudhilluhumullah la yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut yang disebutkan dalam hadis tersebut dikatakan rajul da'athu imra'atan data jamalin wa mansab, data mansabin wa jamal, faqala inni akhafullah. Seorang anak muda yang bahasa katanya, yang diajak bahasa katanya, yang dirayu dengan mesra, dirayu dengan mesra oleh seorang wanita yang punya kecantikan, yang punya kedudukan dan harta, dirayu. Ini perempuan yang mau dirayu untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jawaban ini orang, ini laki-laki, ini pemuda ini? Ini faqala ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu. Pantas dia dapat kemuliaan, dinaungi, atau kelompok ini dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digoda sama perempuan cantik, perempuan kaya, perempuan berkedudukan. Ini perempuan mau rayu dia dengan mesranya. Dia bilang, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Bagaimana posisi kita dia jika berada di posisi pemuda seperti itu? Ada perempuan cakep, perempuan cantik menawan, perempuan kaya punya kedudukan. Artinya semuanya ada pada perempuan ini. Godaan hawa nafsu ada pada kecantikan. Godaan dunia, dia punya kedudukan, dia punya harta, kita bisa dapat apa aja dari perempuan ini. Godaan syaitan tentunya ketika sudah dirayu mesra. Tapi ini pemuda mampu mengatakan ini akhafullah. Jika kita berada di posisinya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Kayaknya kita bisa tahu sendiri apa yang akan terjadi. Jadi antum semua, jika tidak pernah mengerjakan kemaksiatan, katakan fahisyatun zina, tidak mengerjakan pekerjaan itu yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah, itu sebenarnya adalah karena bimbingan Allah, penjagaan Allah. Ente orang kalau dikasih kesempatan sama Allah, nggak ditutup kesempatannya. Ada yang ada kesempatannya seperti anak muda ini, maka Allah apa yang terjadi. Bandingannya begini, ini kita jangan dirayu mesra sama perempuan cantik, perempuan kaya, perempuan berkedudukan. Kita dirayu diusap-usap sama bantal dan guling, sama kasur yang empuk. Kita kalah, kita tak bisa bangun tahajud, bahkan kesiangan sholat subuh. Siapa yang merayu kita? Siapa yang merayu kita? Siapa yang merayu kita? Beli siapa yang merayu kita? Siapa yang membujuk kita untuk tidur? Syaitan. Bantal, guling, empuknya kasur, dinginnya kamar, hangatnya selimut.
Yang aku keluhkan adalah dosa-dosa, kesalahan. Apa yang terjadi dengan, maka dia bercerita. Setiap aku jalan pergi ke tempat engkau, ke pengajian engkau, aku lewat satu tempat, satu jalan, karena di situ ada seorang wanita cantik pujaan hati. Mata memandang, dia memandang. Awalnya saling pandang, perjumpaan yang berikutnya kami saling bersapa, lalu perjumpaan yang berikutnya kami saling berjanji bertemu satu sama lain. Akhirnya kami pun bertemu dalam keadaan yang penuh dengan hasrat dan ria. Lalu ketika bertemu dengan perempuan tersebut, tidak ada yang menghalangi kami dari melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Tiba-tiba datang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadaku dan aku merasa begitu takut kepada Allah. Bergetar seluruh tubuhku, aku takut kepada Allah, aku takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku jatuh pingsan di rumah Allah. Pingsan ya. Kita kalau di kepolisian muda itu pingsan akan gimana? Oh, wah, mungkin bikin pingsan orang. Pingsan ini anak muda. Ini perempuan kita bawa ada orang pingsan, dan dibawa anak muda ke rumah. Begitu dibawa pulang sakit, sampai 3 hari ini biasa. Aku sakit selama 3 hari. Sakit bertambah parah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir melakukan satu perbuatan keji, satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu besok harinya ini orang meninggal dunia. Dikabarkan Sayyidina Umar, beliau datang ke tempat anak muda tersebut, ternyata sudah dikuburkan, dan datang ke kuburannya dan dikuburkan. Kemudian Sayyidina Umar sholat di atas kuburan pemuda tersebut. Selesai sholat, selesai berdoa, dia mengatakan, ya fulan, dia membacakan ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liman qama maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, baginya 2 surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di alam kuburnya dan surga yang kelak yaumul qiyamah. Lalu ternyata ada jawaban dari bawah sana. Jawaban berteriak dari bawah, si anak muda menjawab pada apa yang dilantunkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wa liman qama maqama rabbihi jannatan. Dia mengatakan, la ya amirul mukminin, bal jannatun katsira. Bukan 2 surga saja, akan tetapi surga-surga yang sangat banyak. Subhanallah. Di Masjid Nabawi ada satu tiang yang disebut dengan tiang Taubat. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi di dalam rokohnya Nabi Muhammad SAW, yang karpetnya hijau, beda sama karpet yang lain. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa sholat, bisa sujud di rokohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa, pun juga hadir di rokohnya Nabi Muhammad juga. Ini rokoh kemudian taman daripada taman surga atas kesaksian Rasulullah SAW, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Di rokoh ada satu tiang, namanya Uswanah Taubat, tiang Taubat. Sampai sekarang tiang itu dinamakan tiang Taubat. Ini kenapa dinamakan tiang Taubat? Al-Kisah, dulu ada 3 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, di mana mereka terkeker atau tertinggal karena malas-malasan menunda-nunda keberangkatan mereka, hingga mereka tercecer, tertinggal dari rombongan jihadnya Nabi Muhammad. Padahal mereka sanggup, dia mampu punya perbekalan tentunya lainnya. Dia pantas untuk pergi berjihad, dia mestinya berjihad, jika ikut berjihad, karena tertunda, karena menunda-nunda hingga tertinggal dari rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pulang, sahabat yang lain artinya menegur dia,
Dan Rasul pun membiarkan tiga orang ini tidak salah, tidak ditegur, juga tidak dimarahi. Hingga diamnya Rasulullah terhadap tiga sahabat ini membuat sempit hati mereka. Dunia rasanya sempit dan hati mereka pun begitu sempit. Hingga ketiganya pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pemaafan dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memaafkan, tetapi beliau tiga orang ini tidak puas dari hal itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni dia langsung melalui firman-Nya, melalui ayat Al-Quran. Lalu mereka bertiga bersepakat untuk mengikat dirinya di tiang tersebut. Tidak boleh dilepaskan dan tidak mau dilepaskan sebelum Allah memaafkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini orang salah, ini orang lalai, orang bersalah, tapi ketika dia bertobat, Allah muliakan ini tiga orang ini. Hingga dikutip di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, hingga dinamakan surat tersebut surat Taubah. Dikatakan wa'ala falafatil ladina khulifu hatta idza dhaqa alaihimul ard, dan terhadap tiga orang yang tercecer dari rombongan hingga sempit atas mereka dunia, bima rohbat wa dhaqat alaihim anfusum, dan juga sempit hati mereka, sempit diri mereka, wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi, dan mereka menyangka tidak ada tempat untuk bersandar kepada Allah kecuali hanya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian dia pun meminta taubat kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk diberikan taubatnya Allah atas mereka semua. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha memberikan taubat dan Maha mengasihi. Baru terlepas ini orang dari ikatannya, mau dilepas dari ikatannya selama 3 hari mengikat diri mereka di atas tiang tersebut, hingga tiang itu dikenal dengan sebutan uswah Taubah. Tiang Taubah letaknya ada di tiang kedua dari depan garis kedua. Saat kedua, tiang kedua. Yang pertama, tiang kedua. Yang awal, yang di sini. Tiang Taubah. Tempat yang paling saya favoritkan kalau berhasil masuk ke bawah yang Muhammad SAW adalah tiang Taubah. Kemuliaan orang-orang yang bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan taubat kita, memuliakan kita dengan kesadaran kita dan penyesalan kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari kelalaian kita, dari kemaksiatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membangunkan kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita semua. Yang sakit di antara kita disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa 'afwan indal hisab wa amanan minal 'adab wa nasiban minal jannah warzuqna nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya rahimar masakin ya arhamar rahimin ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua, maafkan kesalahan kami, rahmati kelalaian kami ya Allah, karena tidak ada tempat bersandar bagi kami si pendosa ini kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat berlari darimu kecuali hanya menuju kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, kami bersimpuh di tempat ini, di tempat duduk kami ini, di depan pintu-Mu ya Allah. Maafkan kesalahan kami, maafkan dosa-dosa kami, ampuni segala
وصار.